This cassette contains the message on the power of resurrection by the Lord's servant, Brother Buxing, during the All India Holy Convocation held at Epron, Hyderabad from 11th November to 19th November 1972. The message translated into Telugu language by Lord's servant, Brother K. Augustine. 15, మొదటి కొరింథీయులకు 15వ అధ్యాయం verse 57. 57వ వచనం. But thanks be to God which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయం అనుగ్రహిస్తున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగుగాక. Romans 8 chapter, రోమీయులకు 8 and verse 37. 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. ఆయనను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుతున్నాం. Philippians chapter 4, ఫిలిప్పీయులకు 4 and verse 13. 13. Philippian epistle chapter 4, ఫిలిప్పీయులకు రాయబడిన పత్రిక 4 verse 13. 13. I can do all things through Christ which strengthens me. నన్ను బలపరచువాని బట్టి నేను సమస్తమును చేయగలను. These words are being brought to our attention by our loving Savior, that we might become partakers of his great everlasting heavenly victory. ఈ మాటలు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మన గమనముకు తేబడి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క గొప్ప విజయములో మనం భాగస్థులముగా కావాలని కోరుతున్నారు. He is the unique conqueror. ఆయనే అసమానమైన పరాక్రమశాలి, విజయశాలి. His victory is an everlasting victory. ఆయన విజయము శాశ్వతమైన విజయం. And earthly kings conquer any battle, win any battle. Their victory is only for a short time. లోకరాజులు ఈ భూమిపైని లౌకిక సమర యుద్ధములు జయించేటప్పుడు కొద్ది కాలమునకే. Similarly, when human being won any victory any kind, maybe in a tournament or competition, only for a short time. అదే విధముగా ఎవరైనా మనుషులు సరే భూమిపైని పందెములలో, గేములలో, ఆటలలో వారు ఏదైనా విజయం పొందితే తాత్కాలికముగా కొద్ది కాలమునకే. Whatever victory we might win by our own effort of any kind, that victory is only for a short, it won't live long. ఎట్టి విజయమైనా సరే మన స్వయం వలన, మన ప్రయత్నం వలన కలిగేటువంటి విజయము చాలా కాలం ఉండేది కాదు, అల్పకాలమునకే. But the victory of Lord Jesus Christ is for eternity. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క విజయము అది నిత్యత్వమునగా ఉన్నది. Not only for us but for all human beings, they can take part in. అది మన కొరకు మాత్రమే కాకుండా దానిలో పాలు పొందగలిగినటువంటి మనుషులందరి కొరకై ఉంచబడింది. And that victory can be enjoyed day by day by all of us. ఆ విజయమును దినదినమున మనమందరము కూడా అనుభవించవచ్చు. At the same time, when we die, అదే సమయంలో మనం చనిపోయినప్పుడు మన బాడీ బికమ్ డస్ట్, మన దేహము మట్టి అయిపోతుంది. Spiritually we can become immortal and enjoy the same victory throughout eternity. ఆత్మీయముగా మనము అక్షయమైన అమర్త్యులమై మనం అదే విజయములో నిత్యత్వమునకు చేరుతాము. And live with our Lord as his king and co-workers and partners. మన ప్రభువుతో రాజులుగాను జత పనివారుగా మనం ఉండిదాం. And that's we praise God for the burden given to us. అందును బట్టి ప్రభు మనకి ఇచ్చిన భారము కొరకై ప్రభువును స్తుతిస్తున్నాం. That we who have been living in life of defeat, అపజయ జీవితంలో జీవించే మనము, life of barrenness, గొడ్డుతనములో జీవించిన మనము may become victorious and conquerors by his grace through his word. ఆయన కృప ద్వారా, ఆయన వాక్యము ద్వారా విజయశాలులముగా, జయోత్సవముగా వచ్చేదము. We are taught in word also, how can that victory come into us? దేవుని వాక్యములో మనకు నేర్పించబడినది ఆ విజయములోనికి మనం ఎలాగూ రాగలం. How that victory can go on working in us daily. ఆ విజయము దినదినము మనలో ఎలాగూ పనిచేయును. And how the same victory can go on working throughout eternity after we leave this world. ఎట్లు అదే విజయము నిత్యత్వమునకు ఈ లోకమును వదిలిన తర్వాత కూడా ఎలాగూ మనం కలిగి ఉండగలం. God has chosen many of his vessels in his word to show us his heavenly plan to make us overcomers and partners. పరలోక ఏర్పాటును బయలుపరిచి ఆయనతో విజయములోను ఆయనతో జత పనివారముగా చేయబోటకై అది బయలుపరచకు అనేక పాత్రలను దేవుడు తన వాక్యములో. And one vessel is man called Abraham.
ఒక పాత్ర దానిలో అబ్రహాం అని Now పిలువబడుతున్నాడు. most of you are fully familiar with the name Abraham. అబ్రహాం అనే పేరు మీకు అందరికి బాగుగా తెలియను. Many are, I believe, called here Abraham. ఇక్కడ అనేకులకు అబ్రహాం అనే పేరు కూడా ఉన్నది. If I say those who are Abraham, please show hand. అబ్రహాం అని పేరు ఎవరికి ఉందో దయచేసి చేయి చూపించమని అడిగితే There be more Abraham here than anybody else. గనక వేరే వారి కంటే అబ్రహాం అనే పేరులో చాలా ఎక్కువగా ఇక్కడ There be ఉన్నారు. very few Augustine, very few Buxing here, very few Martin here. అగస్టిన్ అంటే కొద్దిగా ఉండవచ్చు, బక్సింగ్ అంటే కొద్దిగా ఉండవచ్చు, మార్టిన్ అంటే కొద్దిగా ఉండవచ్చు. But there are many Abraham everywhere. అయితే అబ్రహాములు మాత్రం చాలా Wherever you go. మీరు ఎక్కడ వెళ్ళినా ఉంటారు. But very few know the really me Abraham. అయితే మరి అబ్రహాం యొక్క నిజమైన భావం ఎరిగిన వారు కొద్ది మంది. Why has God chosen that man to whom he has showed forth his purpose so clearly and so fully? దేవుడు ఎందుకు ఆ మానవుని ఏర్పరచుకున్నాడు? తన యొక్క ఉద్దేశమును, తన యొక్క కార్యక్రమమును బహు స్పష్టముగా సంపూర్ణముగా వెల్లడి చేయిస్తున్నాడు. In three references, three portions of God's word, Abraham is called the friend of God. దేవుని యొక్క వాక్యములోని 3 భాగములలో 3 స్థలములలో అబ్రహాము దేవుని స్నేహితుడని పిలువబడుతున్నాడు. Second Chronicles, రెండవ దినవృత్తాంతములు chapter 20, 20 verse 7. 7. Second book of Chronicles, రెండవ దినవృత్తాంతములు chapter 20, 20 verse 7. 7. Are not thou our God, who did drive out the inhabitants of the land before thy people Israel, and gave it to the seed of Abraham, thy friend forever? నీ జనులైన ఇశ్రాయేలు ఎదుట నుండి ఈ దేశపు కాపురస్తులను తోలివేసి నీ స్నేహితుడైన అబ్రహాము యొక్క సంతతికి దీనిని శాశ్వతంగా ఇచ్చిన మా దేవుడు నీవే. And there saw the King Jehoshaphat, who was in great difficulty at that time, about to be defeated, he prayed. ఆ సమయంలో యెహోషాపాతు మహా కష్టములో ఉండి ఇక అపజయం పొందనై ఉండి ప్రార్థన చేసినాడు. Because a very big army, large army, had come against him. ఎందుకనగా గొప్ప సైన్యము ఆయన మీదకి వచ్చినారు. That verse 1. మొదటి వచనంలో It came to pass, it is awesome, children of Moab, children of Ammon, with them beside the Ammonites, came against Jehoshaphat battle. ఇది అయిన తర్వాత మోయాబీయులను, అమ్మోనీయులను, యెమోనీయులను కొందరును దండెత్తి యెహోషాపాతు మీదకి వచ్చిరి. A very large army had come against him. గొప్ప సైన్యం ఆయన విరోధముగా పైబడినారు. So we find the great king in fear. ఈ మహారాజు భయములో ఉండేది కనబడుతుంది. And Jehoshaphat feared, verse 3. మూడవ వచనం And set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవా యొద్ద విచారించుటకు మనస్సు నిలుపుకొని యూదా యందంతటా ఉపవాస దినము ఆచరింపులను చాటించారు. Suddenly some found a great multitude of the enemy's army coming against him. శత్రువు యొక్క గొప్ప సైన్యములు అనేక సైన్యములు తన మీదకి వచ్చే చూచాడు. Even though the great king ఆయన మహారాజైనను is found trembling, భయము వణుకుతున్నాడు, full of fear. భయంతో నిండి ఉన్నాడు. Thus, similarly, అదే విధముగా when we see the powers of darkness coming against us at different times, ఆయా సమయంలో యందు అంధకార శక్తులు మనపైని వచ్చేది చూసినప్పుడు we tremble. మనం వణుకుతూ ఉంటాం. However strong we may be intellectually or great may be in wealth of position, మనం ఎంత బలాఢ్యులమైన తెలివితేటలతో మరి ఆస్తిపాస్తులతో గొప్పవారమైనను how we tremble when we have to face the attack of the darkness, of darkness to some temptation. అంధకార శక్తుల వలన కొన్ని శోధనల వలన మనం వాటిని ఎదుర్కొనవలసినప్పుడు ఎంత వణుకు భయము కలుగుతుంది. And that's how the enemy has ruined today many homes of great people, strong people, big people, well-known people, wise people. ఆ విధముగా శత్రువు ఈ దినమున నేడు అనేక గొప్ప ప్రజలను, మహానీయులను, జ్ఞానము గల వారిని, ఆస్తి గల వారిని, బలము గల వారిని, శక్తి గల వారిని, తెలివి గల వారిని అపజయములో Outwardly they might be very well-known people, very clever people, బాహ్యముగా బాహు ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి ఎరిగిన ప్రజలు ఉండవచ్చును. going by the home life, వారి కుటుంబ జీవితం చూస్తే full of defeat, full of failure, misery and happiness. అపజయముతో నిండిపోయి దౌర్భాగ్యులతో దుఃఖముతో నిండి ఉన్నారు. Some years ago, కొన్నేళ్ల కింద I met a man called Mr. Watson, మిస్టర్ వాట్ ఒక మనిషిని కలిశాను. very well-known man. చాలా ప్రఖ్యాతి He wrote about 32 or 35 books, 32 లేక 35 గ్రంథములు ఆయన రాసినాడు. holding a very high position, పెద్ద ఉద్యోగం ఉన్నది. very clever man, చాలా తెలివి గలవాడు. had traveled around the world more than 7 times. లోకమంతా 7 పర్యాయములకు ఎక్కువగా యాత్ర ప్రయాణం Got చేశాడు. a very beautiful house, like a big mansion, king mansion, ఆయన రాజభవనం వంటి ఒక మహా గొప్ప భవనం కట్టినాడు. very beautifully furnished. చాలా చక్కగా అమర్చినాడు. After we had the food together, వారు కలిసి భోజనం చేసినారు. I questioned him, నేను అడిగినా, Mr. Watson, now tell me,
Are you happy? అయా మిస్టర్ వాట్సన్ గారు మీకు సంతోషముగా Have ఉన్నారా? you found true peace? నిజమైన సమాధానం కనుగొన్నారా? Almost tears came from his eyes. అప్పుడు దాదాపుగా కన్నీళ్లు కన్నులు కారుతున్నాయి. Both he and the wife confessed ఆయన భార్య ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు. how their life was miserable వారి జీవితంలో ఎంత దౌర్భాగ్యతలో ఉన్నారు. because of contention and strife among themselves. ఎందుకనగా వారి ఇరువురు వారి మధ్యలోనే కలహము కక్షము జగడములున్నవి. And that the condition today of many homes. ఈ దినమునానే అనేక స్థితి అది. All the advantages live a life of the sweet misery and happiness. Outside well known, inside misery. వారికి అన్ని అవకాశములు అనుకూలతలు ఉండి కూడా కష్టము దుఃఖము దౌర్భాగ్యత వెలుపల బాగా కనబడుతున్నారు, లోపల దౌర్భాగ్యులుగా Now ఉన్నారు. we find this great king trembling ఇక్కడ ఈ మహారాజు వణుకుతూ ఉన్నాడు. as you see so many armies of enemy against him. అనేక శత్రు సైన్యములు తన చుట్టూ వచ్చే చూస్తున్నాడు. So now he realizes ఇప్పుడు only by prayer ప్రార్థన ద్వారానే ఆయన he గుర్తిస్తున్నాడు, can have victory. విజయమును పొందగలడు. So he reminds God this fact. కనుక దేవునికి ఈ సత్యం జ్ఞాపకం Oh చేస్తున్నాడు. God, Abraham thy friend. ఓ దేవా నీ స్నేహితుడైన అబ్రహాము దేవా He remembered old days. ఆ పూర్వ Oh God, as thou didst help Abraham thy friend, పూర్వదినములు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. దేవా అబ్రహాముని జ్ఞాపకం చేస్తున్నావు, you also help us also. నీవు కూడా సహాయం చేయము, Have mercy upon us. మమ్మల్ని కనికరించుము. That we see clearly ఆ విధముగా స్పష్టంగా is చూడండి. by becoming God's friend. దేవుని స్నేహితులం అవటం వలన We enjoy the same victory over any attack of the enemy. అదే విజయమును ఏ శత్రు పైనైనా మనం పొందవచ్చు. Doesn't matter what kind of enemy may come against us. శత్రు ఎటువంటి వారైనా మన పై రావచ్చును. The enemy can come in many ways. శత్రు అనేక విధములుగా రావచ్చును. To our own weaknesses, మన సొంత బలహీనత వలన, the inward failings, మన ఆంతర్య పతనముల వలన, to hatred, enmity, jealousy, greed, pride, lust, pity, whatnot. ద్వేషము క్రోధము కోపము ఆగ్రహము అసూయ కలహము ఇచ్చలు ఆశలు ఇవన్నీ ఏమైనా సరే Our enemy can come against us from other enemies around us. కనుక శత్రువులు మరి ఒక విధముగా వెలపల నుండి కూడా రావచ్చు. To our friends or relations. మన స్నేహితుల వలన బంధువుల మూలముగా, Or to the changing world condition. ఈ మార్పులు చెందే లోక స్థితిగతుల వలన The enemy can use many devices. శత్రువు అనేక ఉపాయాలను తంత్రను For every attack of the enemy, we have the privilege to claim the victory of Lord Jesus Christ. శత్రువు యొక్క ప్రతి ఎదురింపు పైని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క విజయమును మనం అడగవచ్చు. Then Psalm 41, కీర్తన 41, sorry, book of Isaiah. యెషయా The book of Isaiah గ్రంథము and chapter 41 41 and verse 8. 8. Book of Isaiah, chapter 41 and verse 8. యెషయా 41:8. They also see the same thing. అక్కడ అదే మనం చూస్తున్నాం. But thou, Israel, are my servant, Jacob, whom I have chosen, that Abraham, my friend. నా సేవకుడైన ఇశ్రాయేలు, నేను ఏర్పరచుకున్న యాకోబు, నన్ను ప్రేమించిన లేక నా స్నేహితుడైన అబ్రహాము సంతానమా. God is saying, దేవుడు అంటున్నాడు, Abraham, my friend. అబ్రహాము నా స్నేహితుడు. So God is saying, దేవుడు అంటున్నాడు, because of my friend Abraham, oh Jacob, I can bless you, even though you are so weak and foolish. నా స్నేహితుడైన అబ్రహామును బట్టి ఓ యాకోబు నీవెంతో భక్తిహీనమైనటువంటి మధీయుడైనను సహాయం చేస్తాను. We also become God's friend. మనము కూడా దేవుని స్నేహితులమైతే Then we enjoy mighty victory. అప్పుడు బలమైన విజయం మనం We అనుభవిస్తాం. enjoy great favor of God. దేవుని యొక్క గొప్ప దయను పొందుదాం. Then thirdly, మూడవదిగా James epistle యాకోబు పత్రిక and second chapter, 2 verse 23. 23. James epistle, second chapter and verse 23. యాకోబు పత్రిక 2:23. 2:23. 2:23. And the scripture was fulfilled, we said, Abraham believed God. It was imputed to him for righteousness. And he was called the friend of God. అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను లేఖనము నెరవేర్చబడెను, మరియు దేవుని స్నేహితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. And that verse gives us a hint how and when and where Abraham became God's friend. ఆ వచనం మనకు ఒక సూచన చూపిస్తుందేమనగా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలాగూ అబ్రహాము దేవునికి స్నేహితుడాయను. And why and how he became righteous by becoming God's friend. ఎందుకు ఎట్లు దేవుని స్నేహితుడు అవటం వలన నీతిగా చేయబడినాడు. How he became the father of many nations by becoming God's friend. దేవుని స్నేహితుడు అవటం వలన ఎట్లు అనేక జనములకు తండ్రి అయినాడు. And how the God's power came into him
in a remarkable way. ఎట్లు ఆశ్చర్య రీతిగా దేవుని యొక్క శక్తి ఆయనలోనికి And వచ్చింది. the same power is now being manifested through his faith among many, many nations. అదే శక్తి ఆయన విశ్వాసము ద్వారా అనేక జనములలోనికి వస్తున్నది. That we see so clearly ఆ విధముగా స్పష్టంగా is చూస్తున్నాం. by becoming God's friend, we enjoy the victory of Lord Jesus Christ. దేవుని యొక్క స్నేహితులం అవటం వలన మనము దేవుని యొక్క విజయములో మనం అనుభవిస్తున్నాం. John Gospel యోహాను సువార్త and chapter 15, 15 chapter 14. 14వ అధ్యాయం చూడండి దయచేసి. First of all, John chapter 14, యోహాను సువార్త 14 verse 15. 15 If ye love me, keep my commandments. మీరు నన్ను ప్రేమించిన యెడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందు. If ye love me, keep my commandments. నన్ను ప్రేమించిన యెడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందు. Now John chapter 15, యోహాను సువార్త 15 verse 14. 14 Ye are my friends if you do whatsoever I command you. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటిని చేసిన యెడల మీరు నా Ye are స్నేహితులు. my friends. మీరు నా స్నేహితులు. Oh, what a privilege, what a honor we can have to become the friend of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క స్నేహితులం అవడం వల్ల ఎంత ఘనత ఎంత హెచ్చింపు మనకు And కలుగుతుంది. many of you might be saying in the heart, మీరు అనేకులు హృదయం అనుకోవచ్చు, it is all right for a man like Abraham become God's friend, సరే అబ్రహాం వంటి మనుషుడు అంటే దేవుని స్నేహితుడైనాడు, సరే but how can we become God's friend? మేమెట్లు దేవుని స్నేహితులం కాగలం? That message is not for me. ఈ వర్తమానం నా కొరకు కాదు. And there so many people are deprived of their right and their privilege by the enemy, the Satan. ఆ విధముగా శత్రువైన సాతాను వలన అనేకులు తమకుండేటువంటి ఆ హక్కును పోగొట్టుకుంటున్నారు, కోల్పోతున్నారు. Our enemy, Satan, has a right and a power to prevent us from coming near Lord Jesus Christ. మన శత్రువు అయినటువంటి సాతాను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు సమీపముగా రాకుండా వాడు మన అభ్యంతరం To చేయి. prevent us from becoming his friend or co-worker or a partner. ఆయనకు స్నేహితులముగా జత పనివారముగా భాగస్థులముగా చేయబడులో శత్రువు మనను ఆటంకం So all who are prepared to obey him wholeheartedly can become his friend. వారందరూ ఎవరెవరు ఆయన స్నేహితులవుటగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారో పాలి భాగస్థులుగా చేయబడదు. But must believe what he says. Believe what he says. అయితే ఆయన చెప్పేది నమ్మవలను. How do we become friends? ఎట్లు స్నేహితులు అవుతున్నారు? By faith. విశ్వాసము. But when we believe what other people say, మనము మా ఇతరులు చెప్పేది నమ్ముతున్నాం. without trust, without faith, you can't be a friend. గనక మనం నమ్మకుండా విశ్వాసము లేకుండా స్నేహితులము కాదు. When two persons can trust each other fully, ఎప్పుడైతే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు సంపూర్ణంగా నమ్మెదరో, with no fear, భయము లేకుండా we ఉండదు, can share our thoughts, share our feelings, share our burden and problem with no reservation. అలాంటప్పుడు ఏది కూడా దాచుకొనకుండా తలంపులు, మన యోచనలు, మన కార్యములు, మన ఆశలు, మన కోరికలు ఒకరితో ఒకరు చెప్తూ ఉంటారు. We don't become friends by shaking hands and having tea together, coffee together. ఊరికనే చేయి అట్లు కదిలిస్తూ మరి టీ తాగుతూ కాఫీ తాగుతూ స్నేహితులం కాలేము. You may shake hands now after the meeting, మీరు కూటమైన తర్వాత కూడా చేతులు కలుపుతారు. and after 1 week you meet the same person on the seaside. ఒక వారం అయిన తర్వాత వీధిలో ఎక్కడనో కనబడతారు. You say to him, మీరు అంటారు, I have seen you somewhere. ఎక్కడనో నిన్ను చూసినట్టుంది, I don't know where. ఎక్కడనో తెలియదు. What is your name? నీ పేరేమి? I forgot your name. ఏమో మర్చిపోయినాను పేరు. My name is Augustus. నా పేరు అగస్త్య. Yes, yes, yes. అవునవును. Now I know. ఇప్పుడు తెలిసింది నాకు. That's our friendship. ఆ విధంగా మన స్నేహం. We become friends by sharing our thought together, మన తలంపులను ఒకరితో ఒకరు పంచుకొనుచూ, sharing our feelings and our troubles and burden to us. మన తలంపులు, మన యోచనలు, మన ఆశలు, మన కోరికలు, కష్టంలో, శ్రమల్లో ఒకరితో ఒకరు And you can go to your friend any part of day, any part of night, tell your problem and difficulty, you won't be turned away. నీ స్నేహితుని యొద్దకు నీవు ఎప్పుడైనా దినములో, పగటిలో, రాత్రిలో పోయి నీ తలంపులు, నీ యోచనలు, నీ భారములు నీవు చెప్పుకోవచ్చు. నీవు ఎరుగుదు ఆయన ఎవరికి చెప్పడు. You can knock at your door any part of day and night, any trouble difficulty. పగలు రాత్రి కష్ట సమయంలో ఎప్పుడైనా వెళ్ళి ఆయన తలుపు తట్టవచ్చు. In the heart, ఆ హృదయంలో he's ఎరుగుదు. my friend, నా స్నేహితుడు, very good friend, మంచి a స్నేహితుడు, trusted friend. నమ్మకమైన స్నేహితుడు. I can go to him. నేను పోగలను. I know he can help me. ఆయన సహాయం చేస్తాను ఎరుగుదు. At least my words, ఆయన మాటలైనా whatever it may be. ఆయన ఏదైనా సరే The Lord says, ప్రభు అన్నాడు, I want your friend. నీ స్నేహితుడు కావాలా? That's what he wants. అదే కోరుతున్నాడు. To trust him. ఆయన నమ్మవాల.
You believe what he says. ఆయన చెప్పేది విశ్వసించు. Don't doubt him. సందేహించకూడదు. Don't question him. ప్రశ్నించకూడదు. Similarly, అదే విధముగా go to him anytime, anywhere, any burden, any need, problem, to him. ఎప్పుడైనా Whatever they may be. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏ సమయందైనా ఎన్నడైనా ఏమైనా ఎక్కడైనా ఏ అక్కర కొరకైనా ఆయన ఎదుగుకు He's వెళ్ళండి. a wonderful friend. ఆయన అద్భుతమైన స్నేహితుడు. The loving friend. ప్రేమగల We స్నేహితుడు. can trust him for any secret. ఏ రహస్యము కొరకైనా ఆయన నమ్మవచ్చు. And we call upon him any part of the day, night, any trouble. పగలు రాత్రి ఏ బాధలో ఎప్పుడైనా మనం ఆయన మొరపెట్టవచ్చు. That's God's plan. అది దేవుని ఏర్పాటు. To make all of us friends. మనందరినీ స్నేహితులు Then చేయగలుగుతారు. he says, verse 15, తర్వాత 15 వచనం. henceforth I called you not servant, for servant not, very hardware. I have called you friend. All things heard of my Father, I am made known to you. దాసుడు తన యజమానుడు చేయదాన్ని ఎరగడు గనక ఇక మిమ్మల్ని దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలుస్తున్నాను. ఎందుకనగా నేను నా తండ్రి వలన విన్న సంగతులు అన్నీ మీకు తెలియచేస్తాను. He wants us to share with us his thoughts, his ideas, his purposes, his plan, what he has in the heart. ఆయన తలంపులు, ఆయన ఏర్పాట్లు, ఆయన మత్సును, ఆయన హృదయంలో కలిగి ఉన్న దానిని మనకు చెప్పగోరుతున్నాడు. It's a mutual exchange. అది పరస్పర మనం మార్చుకునేది. We go to him and tell him our troubles, మనం వెళ్ళి మన బాధలు ఆయనతో and our చెప్పాలి. burdens, మన and భారములు, our problems, మన and సమస్యలు, our difficulties, మన కష్టములు, and our needs, మన అక్కరలు, our worries, మన చింతలు, our sorrows, మన దుఃఖములు, our pain, మన బాధలు, our suffering, మన శ్రమ, everything. అన్ని When you go to him, ఆయన ఎదుగు వెళ్ళినప్పుడు he tells us ఆయన చెప్తాడు. his love, ఆయన ప్రేమ, his grace, ఆ కృప, his purpose, ఆయన ఉద్దేశం, his plan, ఆయన his longing, ఆయన his కోరిక, yearning, ఆయన his ఆశ, glory, ఆయన మహిమ, his mysteries ఆయన of మర్మములు, heaven. ఆ పరలోకం. Exchange that we goes on. ఒకరితో ఒకరు పంచుకుంటున్నారు. A friend, స్నేహితుడు he wants us to be his partner ఆయనతో భాగస్థులుగా and చేసి become a heavenly king. పరలోక రాజుగా కాగోతున్నాడు. Go on reigning with him for eternity. ఆయనతో నిత్యత్వమునకు పరిపాలించబోతున్నాడు. And how foolish we are, how blind we are by not becoming his friend. ఆయన స్నేహితులుగా ఉండకుండా ఉండును బట్టి మనం ఎంత బుద్ధిహీనులము, ఎంత మతిహీనుల వెర్రివారం Many అవుతున్నాం. of us go to him like only beggar only. అనేకులు మనం పోయినప్పుడు భిక్షగా పోతున్నాం. Lord, get me married. ప్రభువా నాకు పెళ్లి I'll give కావాలా, you 5 rupees. నేను 5 రూపాయలు సందా ఇస్తాను, Give me a child. నాకు బిడ్డ పుట్టి, I'll give you 10 నేను rupees. 10 రూపాయలు సందా Get ఇస్తాను, me a job. నాకు ఉద్యోగం I'll give you 2 2 rupees. రూపాయలు సందా I'll ఇస్తాను, be in difficulty. కష్టములు ఉన్నవి, In my court case, నేను కోర్టు కేసులో I'll give you 25 20 rupees. రూపాయలు సందా ఇస్తాను, Have mercy upon me. నన్ను కనికరించు, Get me transferred. నన్ను మార్చివేస్తాను. I'll be very thankful to you. నేను చాలా వందనస్తు. How foolish we are. ఎంత బుద్ధిహీనులము. Only go to him for these simple things, ఈ సామాన్యమైన earthly సంగతులు, things, perishing things. ఈ నశించే సంగతులకు But he says, come unto me as a friend, ఆయన అంటున్నాడు, స్నేహితుడు గల, as my co-worker, నా జత పనివాడు, not as a beggar, భిక్ష కలగవద్దు, to share all things. అన్నిటినీ పంచుకున్నట్టు. He that overcometh shall inherit all things of new creation. జయించువాడు నూతన సృష్టి యొక్క సర్వమును సమస్తమును స్వతంత్రించి. Now please see for a while, కొంచెం how did Abraham become God's friend? అబ్రహాము ఎట్లు దేవుని స్నేహితుడైనాడు. Very clear, చాలా very స్పష్టం, simple, very simple. చాలా సామాన్యంగా ఉంది. Romans chapter 4, రోమియులకు 4, Romans chapter 4, రోమియులకు 4. you find the verse so simple, so clear. ఆ మాటలు ఎంతో స్పష్టంగా సామాన్యంగా కనబడుతున్నవి. Verse 22. 22వ వచనం. And therefore it was imputed to him for righteousness. అందుచేత అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది. And we already see James 2nd chapter 2వ అధ్యాయంలో యాకోబును చూసినాం. and verse 23. 23వ వచనం. James 2nd chapter యాకోబు 2 and verse 23. 23వ వచనం. And the scripture was fulfilled. We said Abraham believed God, and it was imputed to him righteousness, and he was called the friend of God. అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను, లేఖనం నెరవేర్చబడెను, దేవుని స్నేహితుడని అతనికి పేరు కలిగి. He was called the friend of God when he actually began to believe God fully. దేవుని సంపూర్ణంగా ఎప్పుడైతే విశ్వసించడం ఆరంభించినాడో దేవుని స్నేహితుడైన. And that happened to him at the age of 99. అలాగా ఆయనకు దాదాపు 99 సంవత్సరాల వయస్సులో కలిగింది. And we have the whole story given to us in the book of Genesis and chapter 17. ఆదికాండం 17వ అధ్యాయంలో ఆ చరిత్ర అంతా మనకి ఇవ్వబడింది. You will notice మీరు గమనించండి. in the book of Genesis ఆదికాండం from chapter 12 onward, 12 నుండి మొదలుకొని in 40 years, 40 సంవత్సరంలో God appears to Abraham 10 times 40 years. దేవుడు ఆ 40 సంవత్సరముల కాలములో 10 పర్యాయములు అబ్రహాం కనబడినాడు. First of all, God appeared to him in the book of Genesis chapter 12.
మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఆయనకు ఆదికాండం 12వ అధ్యాయంలో కనబడినాడు. At that time he was age of 75. ఆ సమయంలో ఆయన వయస్సు 75 సంవత్సరం. Again he appeared to finally in chapter 22. మళ్ళీ 22వ అధ్యాయంలో చివరిగా When కనబడినాడు. Isaac was 15. అప్పుడు ఇస్సాకు యొక్క వయస్సు 15 And సంవత్సరం. God told him to offer Isaac's only son at the altar. దేవుడు తనకు ఒకే కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకును బలిపీఠంపై అర్పించ కోరినాడు. At that time God appeared to him. ఆ సమయంలో దేవుడు కనబడినాడు. Altogether 10 times in 40 years. మొత్తం పైన 10 పర్యాయములు కనబడినాడు. But only at the 6th appearance in chapter 17, age 99, he became God's friend. 17వ అధ్యాయంలో 6వసారి కనబడినప్పుడు 99 సంవత్సరముల యొక్క వయస్సులో దేవునికి స్నేహితుడైనాడు. When God first appeared to him దేవుడు మొదట కనబడినప్పుడు in the age of 75, 75 సంవత్సరం వయసు. he promised him and his wife to give them a son. ఆయనకు ఆయన భార్యకు ఒక కుమారునిచ్చెదనని వాగ్దానం And also he promised that he will bless all nations through his seed. మరియు ఆయన సంతానం ద్వారా జనములందరినీ ఆశీర్వదించడని వాగ్దానం Book చేశాడు. of Genesis ఆదికాండము and 12th chapter, 12 verse 1. 1. Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of thy country, from thy kindred, from thy father's house, unto the land that I will show thee. And make of thee a great nation. I'll bless thee, make thy name great, thou shalt be blessing. Let the curse thee. In thee shall all families of thee blessed. యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల యొద్ద నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉండు. నిన్ను ఆశీర్వదించువాని ఆశీర్వదించదును, నిన్ను దూషించువాని శపించదును. భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదించబడని అబ్రాహాము. He was almost old man, దాదాపుగా వృద్ధుడు ఆయన, age of 75. 75 సంవత్సరం. His wife was barren. భార్య గొడ్రాలు. So God told him, దేవుడు అన్నాడు, now you believe me, నమ్ము, I'm going to give you a child నేను ఒక బిడ్డనిస్తాను, and a son, కుమారుడు, through whom I'm going to bless all nations. ఆయన ద్వారా సమస్త వంశములను దీవించాడు. For a time he believed it, సమయానికి నమ్మినాడు. but again doubt came. అయితే మళ్ళీ సందేహం వచ్చింది. Many times doubt came. అనేకసార్లు సందేహం. God is so loving, దేవుడు ఎంతో ప్రేమ God గలవాడు, is so gracious, దేవుడు ఎంతో కృపా, God is so long suffering, దేవుడు ఎంతో God దీర్ఘశాంతం, is so patient. దేవుడు ఎంతో ఓపిక గలవాడు. He kept on coming again ఆయన మళ్ళీ దర్శిస్తూ వచ్చాడు. and saying to him, ఆయనతో అన్నాడు, Abraham, don't doubt me. అబ్రహామా నన్ను సందేహించవద్దు, I will keep my word. నా మాట నెరవేర్చదను. Don't question me, don't doubt me. ప్రశ్నించవద్దు, సందేహించవద్దు. I'm not a man. నేను మనుషుడు I go కాదు. back upon my word. నా మాట తప్పిపోను. We human beings give many promises. మనుషులమైన మనం అనేక Friends or our children or other people. స్నేహితులకు, పిల్లలకు, ఇతరులకు మనం ప్రమాణం But చేస్తాం. many of us don't keep our promises. మనలో అనేకము మన ప్రమాణం నెరవేర్చము. Abraham thought, అబ్రహాం అనుకున్నాడు, God is like a man. దేవుడు ఒక మనుషుల్లాగా అనుకున్నాడు. He will not keep a promise. ఆయన తన వాగ్దానం But నెరవేర్చాలనుకున్నాడు. very lovingly God is saying, అయితే ప్రేమపూర్వకంగా దేవుడు అన్నాడు, Abraham, don't doubt me, don't doubt me. I love you, I'll keep my word. అబ్రహామా సందేహించవద్దు, నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, నా మాట నెరవేరుస్తాను. And you find that your difficulty also. అదే నీకు కూడా ఉండే కష్టం. You are constantly doubting God. ఎల్లప్పుడు ఏపేయకుండా దేవుని సందేహిస్తున్నావు. Either knowingly or unknowingly. తెలియకనో లేక తెలుసు చేస్తున్నావు. Going by your remark, going by your attitude, you grieve him and doubt him. నీ మాటలు, నీవు పలికే నీ అభిప్రాయం చూస్తే దుఃఖపరుస్తున్నావు, గాయపరుస్తున్నావు. Your prayer are not answered for a little while. కొంతసేపు మీ ప్రార్థనలకు జవాబు లేకపోతే You might have prayed in tears. కన్నీళ్లతో ప్రార్థించవచ్చు. You say in the heart, అంటా హృదయంలో, I don't think God answers my prayer anymore. దేవుడికి నా ప్రార్థన ఆలకిస్తానని అనుకోను. From now onward, I won't go to any meeting. ఇక మీద నేను కూటాలకే పోను. I don't believe in that way. అది నమ్మను. I won't talk to anybody about the Bible. నేను ఎవరితో బైబిల్ విషయం మాట్లాడే You మాట్లాడు. give up your prayer also at that time. ఆ సమయానికి నీ ప్రార్థన వదిలిపెడతావు. And that's how many doubt God. అనేకులు ఆ విధముగా దేవుని సందేహిస్తారు. But God is so loving దేవుడు ఎంతో ప్రేమ, and so patient, ఎంతో so ఓపిక, long suffering. ఎంతో దీర్ఘశాంతం. Using many means to help us have strong faith. మనకు సహాయం చేయుటకు, బలమైన విశ్వాసమిచ్చుటకు ఆయన అనేక విధములను ఉపయోగిస్తారు. Chapter 15, 15వ అధ్యాయం book of Genesis, ఆదికాండం. God appeared to Abraham twice in chapter 12. దేవుడు అబ్రహామునకు 12వ అధ్యాయంలో 2 పర్యాయం కనబడ్డాడు. In third time, chapter 13. మూడవసారి 13వ అధ్యాయంలో. Then fourth time in chapter 14. 4వ అధ్యాయంలో 14వ అధ్యాయం. Now fifth time he appeared in chapter 15. 5వసారి 15వ అధ్యాయంలో. Verse 1. మొదటి వచనం చూడండి. All of these things was the Lord
came to Abraham in a vision saying, "Fear Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward." ఇది జరిగిన తర్వాత యెహోవా వాక్యం అబ్రహాముకు దర్శనమందు వచ్చి, అబ్రహామా భయపడకుము, నేను నీకు కేడము, నీ బహుమానము అత్యధికము. So at about 10 years, 80, నేను నీకు కేడము, నీ బహుమానం అత్యధికము. fear not, భయపడకుము, I am going to bless you, నేను నిన్ను దీవిస్తాను, I am going to reward you, నేను నీకు బహుమానం but ఇస్తాను, I shall I keep it. నేను అది చెప్పేది నెరవేరుస్తాను. What did Abraham say? అబ్రహాం అంటున్నాడు Verse 2. 2. Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of thy house is Eliezer at Damascus? అందుకు అబ్రహాము, ప్రభు అయిన యెహోవా నాకేమి ఇచ్చినానేమి, నేను సంతానం లేని వాడైపోతున్నానే, దమస్కు ఎలియేజరే నా ఇంటి ఆస్తికర్త. Now he knows fully well. బాగా తెలుసును, It's God who is speaking, దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు, not any man. మనుషుడు కాదు. God is saying. దేవుడు అంటున్నాడు, Man cannot say that. అక్కడ మనుషుడు చెప్పగలరు. Fear not, Abraham. అబ్రహామా భయపడకు, I am thy shield and thy exceeding great reward. నేను నీకు కేడము, నీ బహుమానం అత్యధికము. Abraham knows it. అబ్రహాం తెలుసు, It's God voice. దేవుని స్వరం It's అది. God speaking, దేవుడే not a మాట్లాడు, man speaking. మనుష్య మాట కాదు. And he's saying, ఆయన అంటున్నాడు, Lord, what will you give me? ప్రభు నువ్వు ఏమిస్తావు నాకు? You have been saying so all these 10 years. ఈ 10 సంవత్సరం చెప్తూ వచ్చినావు, You will give me, but nothing happened. ఇస్తాను ఏం జరగలేదు. I don't think you'll do it. ఏమో చేస్తావని నమ్మను నేను. I've done everything for you. నేను అంతా నీ కొరకు చేశాను. You told me you leave my country. నా దేశం విడిచిపెట్టని చెప్పినా, I left everything for your sake. అంతా నీ కొరకు విడిచిపెట్టాను. Left my friends, left my relations, left my business and property, left my other position. నా స్నేహితులు విడిచిపెట్టాను, బంధువులు విడిచిపెట్టాను, నా దేశం విడిచిపెట్టాను, నా ఆస్తి విడిచిపెట్టాను, నా ధనం విడిచిపెట్టినా, అంతా విడిచిపెట్టాను. Done so much for you. ఇంత చేశాను నేను నీకు. And yet you have not kept your promise. ఆయన నీ మాట నెరవేర్చలేదు. I don't believe it. నేను నిన్ను I don't believe it. ఇంకా నమ్మను. I am going to make a will నేను ఒక చిత్తం in రాసిస్తాను, the name of my servant Eliezer. ఎలియేజరు నామమునే రాస్తాను. I'm getting old. నేను ముసలివాడిని I అవుతాను, may die anytime. ఎప్పుడైనా చచ్చిపోతాను. What is my property wasted? ఎందుకు నా ఆస్తి పాడు కావాలా? I'm going to give my property as a will to my servant Eliezer, who is very faithful నా to me. ఆస్తి అంతా నాకు నమ్మకమైనటువంటి ఎలియేజరు సేవకునికే రాసిస్తాను. Lord, what will you give me? ప్రభు నీవు ఇంకేమిస్తావు? నువ్వు That's how we also say no, many times. ఆ విధముగా మనం కూడా అనేక పర్యాలు అంటాం, Lord, what will you give me? ప్రభు నీవు ఏమిచ్చినా నాకు, I have done much for thee. నేను ఎంతో చేశాను నీకు. I have attended so many meetings. ఎన్ని కూటాలకు పోయినా నేను, I went to the whole Holy Convocation. కారణకేసి అంతా పోయి వచ్చాను. Went to morning meeting, evening meeting, every meeting. ఉదయకాలం పోయినాను, మధ్యాహ్నం కూడా పోయినాను, సాయంకాలం కూడా పోయినాను, ప్రతి కూటాను I even gave a gift also. అంతేకాదు నీకు ఒక ఈవి కానుక ఇచ్చాను. But Lord, nothing happened. ప్రభా ఏమిది ఏమి జరగలేదు. I've got in the same old condition, అదే పాత స్థితిలో on the same old trouble. అదే పాత బాధలే. Lord, what will you give me? నీవేమిస్తావు ప్రభా? I'm not going to go to heaven anymore. నేను ఇక ఏమి Hebron. హెబ్రోనుకు పోనే పోను, I won't go anymore there. ఇక పోనే పోను అక్కడికి. Lord, what will you give me? నీవేమిస్తావు? It's only a waste of time. అంత వ్యర్థం సమయం. Oh, don't doubt God. దేవుని సందేహించు, Don't question Him. దేవుని ప్రశ్నించు, Don't grieve Him. దేవుని దుఃఖపరచవద్దు. What He says, He will do it. ఆయన చెప్పేది ఆయన He చేస్తాడు. is not a man that He will lie. ఆయన మనుషుడు కాడు అబద్ధం అవటం. Oh, what He says, He must do it. ఆయన ఏమి చెప్పునో ఆయన చెప్పినాడో దాన్ని నెరవేర్చు. Abraham never knew. అబ్రహాం అది ఎరగలేదు. But for a high purpose, great purpose, noble purpose, God was preparing him for the child. ఏ ఉద్దేశము, ఏ ఉన్నత ఉద్దేశము, ఏ గొప్ప ఉద్దేశము, ఏ విలువైన ఉద్దేశము కొరకాయ ఆ బిడ్డను అబ్రహాం He was longing for one child. ఆయన ఒక్క బిడ్డనే కోరినాడు. God is saying, దేవుడు అంటున్నాడు, I give you million and billion children. నేను Not only one child. బిలియన్లు కోట్ల సంతానం. When we go to God, మన దేవుని ఎదుగు we పోయినాం, only go for a small thing. కొంచెం దానికి పోతాం. God wants big things. దేవుడు పెద్దవాడిని I ఇవ్వగలుగుతాడు. just give a very simple story illustration. సామాన్యంగా నేను ఒక సామాన్య దృష్టాంతం. Some years ago, కొన్నేళ్ల కిందట a beggar came to me ఒక భిక్షగాడు వచ్చాడు, and said to me, నాతో అన్నాడు, please give me some money. కొంచెం డబ్బు ఇవ్వండి, I am very hungry. ఆకలిగా ఉంది. So I told him, నేను అన్నాను, you come with me to neighboring hotel. I get you good meal. నువ్వు నా వెంబడి రా, ఇక్కడ హోటల్ పోతాము, మంచి భోజనం ఇప్పిస్తాను. So he walked with me for a while కొంచెంసేపు నడిచినాడు, and he stopped there for a while. అక్కడ ఆగిపోయినాడు. He said to me, నాతో అన్నాడు, sir, give me a half a rupee, I'll go away. అయ్యా ఒక ₹1 చేసి వెళ్ళిపోతాయా, I don't want much. నాకు ఎక్కువ వద్దు. So I told him, నేను అన్నాను, can you believe me? నువ్వు నన్ను నమ్ము. I'm not joking. నేను ఎగతాళి I'll చేయను, get you very good meal. నేను మంచి భోజనం. Not very far away. చాలా దూరం I'm not కాదు. too for long. He walked with me. నాతో He నడిచి walked for a while. కొంచెం నడిచాడు, Again stopped. మళ్ళీ ఆగినాడు. Please, sir, అయ్యా give me only 4 annas. 4 అనాలు I'll go away. నేను వెళ్ళిపోతాను.
Can you believe me? అయ్యా నన్ను నమ్ము I'm దయచేసి. not joking. నేను ఎగతాళి It's a చేయను. very good meal. మంచి భోజనం You పెడతాను. believe me? నమ్ము. He walked for a while. కొంచెం నడిచాడు, Again stopped. మళ్ళీ ఆగినాడు. And went down there, అయ్యా Pastor. 10 నయా పైసలు ఇచ్చే I'll go away. నేను వెళ్ళిపోతాను. I said, please believe me. అయ్యా నన్ను నమ్ము. I'm not joking. నేను ఎగతాళి చేయలేదు. It's a very good meal. మంచి He భోజనం. walked for a mile. ఇంకా కొంచెం Again నడిచాడు, stopped. మళ్ళీ ఆగినాడు. Give me only 5 naira, Pastor. అయ్యా 5 నయా పైసలు ఇయ్యి. I'll go away. నేను వెళ్ళిపోతాను. Again he walked. మళ్ళీ కొంచెం నడిచాడు. Give only 1 naira, Pastor. ఒక్క నయా పైసలు ఇస్తాను. I'll go away. నేను వెళ్ళిపోతాను. I said, please believe me. అయ్యా దయచేసి I'm not joking. నేను ఎగతాళి చేయలేదు. He walked with me. నాతో నడు. The hotel came. హోటల్ వచ్చింది. Told the manager, ఆ మేనేజర్ చెప్పాను, please give what he wants. అయ్యా ఇది ఏం తింటాడో ఆ sit over here. పెట్టేయి. I sit over here నేను ఇక్కడ and కూర్చున్నాను. pay the bill. నేను ఆ డబ్బు ఇస్తాను. Give what he wants. ఏం తింటాడో Whether it's chapatis or rice or puri, what you want to give to him. రొట్టె కావాలంటే రొట్టె, చపాతి అంటే అన్నం కావాలంటే పూరీలు కావాలంటే ఏం కావాలి Any quantity you give to him. ఎంత కావాలంటే అది ఇచ్చేయి. I wait here till he finishes. ఆయన తిని ముగించేంత వరకు ఉంటాను. So I sat there నేను కూర్చున్నాను. at a very big meal. పెద్ద భోజనం Went down what he wanted. బాగా తింటాను. After he finished everything, అంత ముగిసిపోయింది. told the hotel manager, అప్పుడు ఆ మేనేజర్ give me some milk also. అయ్యా కొన్ని పాలు కూడా అయ్యా So I give milk as well. మంచి పాలు కూడా I paid his bill మరి ఆ డబ్బు ఇచ్చాను. and put upon hand 1 rupee. మళ్ళీ చేతిలో ₹1 పెట్టాను. He said to me, నాతో అన్నాడు, it's also for me? ఇది కూడా నాకు I said, ఇస్తాను. yes, you take it. You won't believe it. నమ్మలేదు. He could not enter my heart. నా హృదయంలోనికి రాలేకపోయినాడు. He was so accustomed to begging, ఈ భిక్షమునకే అలవాటు పడ్డాడు. only receiving 1 naira or 5 naira or 2 naira or 3 naira. అలవాటు 1 పైసా, 2 పైసలు, 3 He could never పైసలు. believe it. నమ్మలేదు చెప్తే. He received much more than ever imagined. ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా దొరికినది. And that's our condition. అదే మన స్థితి. Like that beggar. ఆ భిక్షగాడు లాగా We don't believe God's word. దేవుని వాక్యం నమ్మము. We don't listen what God says. దేవుడు చెప్పేది మనం వినము. His condition. అదే ఆయన స్థితి. God was saying, దేవుడు అంటున్నాడు, Abraham, I got a very big purpose for you. అబ్రహామా నీ కొరకు నేను గొప్ప ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాను. I'm going to give you an eternal blessing. నేను నిత్య ఆశీర్వాదం ఇచ్చదు. Far exceeding your asking, thinking, imagination and wisdom. నీవు అడిగి ఊహించి అనుకొని జ్ఞానము కంటే ఎంతో మించి ఇస్తాను. Don't doubt me. సందేహించవద్దు. And that's why God waited till he became very old. అందును బట్టి ఆయన చాలా ముసలివాడయ్యేంత వరకు దేవుడు కలిపి. And that happened at the age of 99. అది 99 సంవత్సరాలు In chapter 17. 17వ అధ్యాయం. Now God appeared to him 6 times. ఇప్పుడు దేవుడు ఆయనతో 6వసారి కనబడ్డాడు. Age of 99. 99 సంవత్సరాల వయసు. Chapter 17. 17వ అధ్యాయం. First one. 1. When Abraham was 99, the Lord appeared to him and said, I am your mighty God. Walk before me. You are perfect. అబ్రహాము 99 ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై, నేను సర్వశక్తి గల దేవుడును, నా సన్నిధిలో నడుస్తూ నిందారహితులమై ఉండుము. He became very old, చాలా వృద్ధులైనాడు. walking like an old man, వృద్ధుల్లాగా నడుస్తున్నాడు. with a bent back, ఓ మూవి with పొంగిపోయింది. a stick there. కర్ర ఉంది. So God speak to him. అదే మాట్లాడుతున్నాడు. Abraham, అబ్రహాం, look very old, don't you? నీవు చాలా వృద్ధులుగా What కనపడుతున్నావు. happened to you? ఏమైంది నీకు? You are a young man, నీవు ఎవరొస్తున్నావు? but why walking with a stick? ఎందుకు కర్ర పట్టుకుని నడుస్తున్నావు? No, Lord, లేదు ప్రభువా, I am 99 నాకు years old. 99 ఏండ్లు ఇప్పుడు. Look at my hair, నా వెంట్రుకలు all gone. అన్ని పోయినాయి. Look at my teeth, నా పళ్ళు చూడు, almost అన్ని decayed. ఊసిపోయినాయి. Look at my neck నా also. మోకాళ్ళు చూడు, I'm an old man. వణుకుతున్నాను. That's a holding stick also. కర్ర కూడా పట్టుకున్నాడు. God says, ప్రభు అన్నాడు, Abraham, అబ్రామా, I'm the Almighty God. నేను సర్వశక్తి అదు, Throw away the stick. కర్ర పడే, He says, చక్కగా రా. he believed it. నమ్మినాడు. Throw away the stick. కర్ర పడేసినాడు. Became a young man. Said to అప్పుడు me. ఎవరొస్తూ అయిపోయినాడు. God is saying, ప్రభు I'm the అన్నాడు, Almighty God. నేను సర్వశక్తి గల దేవుడును, And that's why I waited. అందుకే కనిపెట్టినాను. Now you are old. నీవు ఇప్పుడు హృద్దులవు, Your wife is old. నీ భార్య హృద్దురాలు. You haven't got the least or human possibility of having a child. బిడ్డను కనున్నటువంటి మనుష్య నమ్మికయే లేదు. Because they both have the childbearing. ఎందుకంటే బిడ్డలు కనేటువంటి వయసు మీరిపోయినది. Never heard anywhere any old man of that age having a child. ఆ వయసులో ఆలాటప్పుడు ఏ మనుషులైనా పిల్లలు కంటారంటే They ఏమన్నా became like a dead dry tree. వారు ఎండిపోయిన చచ్చిపోయిన చెట్టులాగైనా No human possibility
of having a child. బిడ్డను కంటారనేటువంటి మనుష్య సాధ్యత ఇక లేదు. When God, Almighty God, సర్వశక్తి గల దేవుడు, his eyes opened. ఆయన కనులు తెరవడు. Now I see. ఇప్పుడు కనబడుతుంది. Now I see. ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. God has some new power. దేవుడు నూతన He శక్తి, just conquering power. మానవ జయించిన The power of resurrection. పునరుత్థాన శక్తి, He is going to pour that into me. అది నాలోనే I'm the Almighty God. ఆ సర్వశక్తి గల దేవుడు. Yes, Lord. అవును ప్రభువా, Pour the power into ఈ me. శక్తి పోయినాలో God did it. దేవుడు He చేశాడు. became a saint. ఆయన చక్కగా Became a అయిపోయాడు. young man. యవనస్తుడు అయిపోయినాడు. God power came into him. దేవుని యొక్క శక్తి ఆయన లోపల Into him and asked his wife. ఆయనలోనికి ఆయన On భార్య that day, God put a new power, the power of resurrection, to bodies. ఆ దినమున దేవుడు నూతన శక్తిని, పునరుత్థానం యొక్క శక్తిని ఈ దేహంలో పోసినాడు. Then God was says, దేవుడి వాక్యంలో Romans chapter 4, రోమియోలకు 4 the very same story అదే కథ, in some more detail. ఇంకా వివరము. Romans chapter 4, రోమియోలకు 4 verse 18. 18. Who against hope believed in hope, he might become the father of many nations. According to that, we spoke to him, so shall thy seed be. నీ సంతానం ఇలాగుండునని చెప్పిన దాన్ని బట్టి తన అనేక జనములకు తండ్రి ఎగునట్లు నిరీక్షణకు ఆధారము లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగిన And being not weak in faith, he considered his own body now dead. When he was but 100 years old, he was dead of Sarah's womb. మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక రమారమి 100 ఏండ్ల వయస్సు గలవాడై ఉండి అప్పటికి తన శరీరము మృతతుల్యమైనట్టు, శారా గర్భము మృతతుల్యమైనట్టు ఆలోచించడు. He staggered not as he did from God on belief, strong in faith, giving glory to God. గాని అవిశ్వాసము వలన దేవుని వాగ్దానమును గూర్చి సందేహింపక దేవుని మహిమపరచరు. And being fully persuaded what he had promised, he was able to perform. ఆయన వాగ్దానము చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థులని రూఢిగా విశ్వసించి That happened at that point. ఆ సమయం Our God has said he will do it. He will do it. దేవుడు సెలవిచ్చినాడు, ఆయన చేస్తాడు. Then he says, అప్పుడు అన్నాడు, "No, Lord, I believe in my power. ఇప్పుడు నీ శక్తి నమ్ముతున్నాను. I'm not going to look at my own body నా దేహం నేను or చూడను, my wife's body. నా భార్య I దేహం look at thee. నిన్ను చూస్తాను. Lord, pour thy power. ప్రభువా, Pour నీ thy శక్తి power. పోయి, నీ In both of శక్తి us." నీ నాలో పోయి He believed. నమ్మినాడు. And by that power, he became righteous. ఆ శక్తి వలన ఆయన నీతిగా తీర్చబడినాడు. Verse 22. 22. And therefore, it was imputed to him for righteousness. అందుచేత అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది. Now before that, దానికి ముందు he was a good man, మనుషుని దగ్గర పోదు, God-fearing man, దైవ భయం గల మనుషుడు, very honest man. చాలా యథార్థపడు. There is no charge against him in any part of the story. ఆ చరిత్రలో ఆయన పైన ఎక్కడ ఏ నేరం Only లేదు. one charge of unbelief when he waited for 10 years. ఒక్కటే నేరం ఏమిటంటే ఆయన పైన 10 సంవత్సరాలు ఆగి సందేహం. But besides that, దానితో you won't find the whole Bible any charge against Abraham. బైబిల్ అంతట్లో ఇంకెక్కడైనా వేరే నెపము నేరం ఆయన మీద లేదు. When God first appeared to him, దేవుడు మరోసారి కనబడినప్పుడు God said to him, దేవుడు ఆయనతో అన్నాడు, leave your country, నీ దేశం వదిలి, leave your city, నీ పట్టణం leave విడిచిపెట్టు, your job, నీ ఉద్యోగం, leave your position, నీ స్థానం leave విడిచిపెట్టు, your friends, నీ స్నేహితులు విడిచిపెట్టు, and go to a new country, strange country. వేరే దేశమునకు పరదేశమునకు వెళ్ళు. What a privilege. ఎంత అధికత. He obeyed God. దేవునికి But లోబడ్డాడు. God told him. దేవుడు చెప్పింది విన్నాడు. But did he become righteous in God's sight? దేవుని దృష్టిలో మరి నీతిగా అయినాడా? He could have said, అనవచ్చు, God appeared to me. దేవుడు నాకు కనబడ్డాడు, God spoke to me. దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు, I obeyed నేను him. లోబడినాను, I left my everything behind. అంత విడిచిపెట్టాను, Made sacrifice. అంత త్యాగం చేశాను, I go to strange country. నేను వేరే దేశం పోతాను. Did not become righteous that way. ఆ విధముగా నీతిగా కాలేదు. Even though outwardly is a very good man, బాహ్య రీతిగా చాలా మంచి మనుషుడు, God-fearing man, దైవ భయం గలవాడు, very, very obedient man, చాలా విధేయత గలవాడు, but going by God's standard, దేవుని అంతస్తు ప్రకారం he is not righteous. ఆయన ఇంకా నీతిగా తీర్చబడ్డాడు. God demands everlasting righteousness. దేవుడు శాశ్వతమైన నీతిని It కోరుతున్నాడు. is not the human ఇది righteousness, మనుష్య నీతి కాదు. however high it may be. అది ఎంత గొప్పదైనా సరే, It's only when new life came into him, నూతన జీవమానంలోకి the వచ్చాడు. power of election, పునరుత్థాన శక్తి, by that he became righteous. దాని మూలముగా ఆయన నీతిగా ఎంచబడ్డాడు. Verse 23, 23వ వచనం. now it was not intended for his sake, it was imputed
but for us also. అది అతనికి ఎంచబడనని అతని నిమిత్తం మాత్రమే కాదు మన ప్రభు మన నిమిత్తము కూడా. God says, దేవుని వాక్యంలో don't think it's only meant for Abraham. ఇది అబ్రహామునకు మాత్రం అనుకునేది, For us also. మన కొరకు కూడా, For you and me. నీ కొరకు, For all of us. మనందరి కొరకు. The very same power is now available. అదే శక్తి ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నది. For you and me. నీ కొరకు, నా కొరకు. Whosoever you may be. ఎవరైనా సరే, Any sinner. ఏ పాపి, Any degree. ఏ Any kind. ఎటువంటి వారైనా The same power is for you. అదే శక్తి నీ కొరకు. It is a gift of God. దేవుని వరం. We don't deserve it. మనం అర్హులం We కాదు. don't buy it. మనం కొనలేము. Don't work for it. మనం పని చేయలేము. Only receive by faith. విశ్వాసంతో తీసుకునేది. The story says for the చరిత్ర చూడండి ఇంకా verse 24. 24. Us also to whom shall be imputed, if we believe on him that is dead. Who will live for offenses, rose again justification. మన ప్రభు అయిన యేసును మృతులలో నుండి లేపిన వారి యందు విశ్వాసం ఉంచిన మనకు ఎంచబడినని మన నిమిత్తము కూడా రాయబడెను. How does it come? ఎట్లొస్తుంది? Not by human qualification, మనుష్య యోగ్యతను బట్టి కాదు, not by my charity, నా దాన ధర్మం కాదు, not by long prayer, దీర్ఘ ప్రార్థన not కాదు, by fasting, ఉపవాసం not కాదు, by tears, కన్నీళ్లు or కాదు, Bible knowledge. బైబిల్ జ్ఞానం కాదు. If we believe, if we believe, if we believe మనం విశ్వసించినట్లయినా విశ్వాసం on him ఆయన who rose again for our sake, మన నిమిత్తమై మృతులలో లేచిన who had lived or who died for our sake. మన కొరకు అప్పగించబడి మన నిమిత్తం చనిపోయిన. Very simple, isn't it? సామాన్యంగా ఉన్నది. Why did our Lord die? ఎందుకు మన ప్రభు చనిపోయినాడు? Not for himself. ఆయన కొరకు కాదు. He all power, సర్వాధికారం, power over every element of nature, సృష్టి యొక్క సర్వపై శక్తి ఉంది. power over the storm, power over death, power over sickness, power demon. తుఫాను పైన అధికారము, రోగముల పైన అధికారము, దయ్యముల పైన అధికారం, శక్తి, All power. సర్వాధికారం. By one word, a man the grave came out. ఒక్క మాట వలన సమాధిలో ఉండే మనిషి వెలుపలికి వచ్చేసాడు. By one word, the storm became a calm. ఒక్క మాట వలన తుఫాను నిమ్మలమైనది. By one word, every sickness disappeared. ఒక్క మాట వలన ప్రతి రోగం అంతరించింది. By one word, blind received sight. ఒక్క మాట వలన గుడ్డివానికి దృష్టి. Has all power. సర్వాధికారం. He had no need to die. ఆయన మరణం అవసరం లేదు. Didn't die for himself. తన కొరకు He చనిపోలేదు. did no sin. ఆ పాపం Has చేయలేదు. all power. సర్వాధికారం గలవాడు. Didn't die for angels. దూతలతో They చనిపోలేదు. have no need. అవసరం లేదు. Didn't die for animals. జంతువులతో చనిపోలేదు. They have no need. అవసరం Or లేదు. the birds. పక్షులతో They have no need. అవసరం లేదు. Or fishes. చేపల They కొరకు have no need. అవసరమే లేదు. He died for you and me. ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు For చనిపోయాడు. us sinners. పాపులమైన మన To కొరకు. pay the debts of our sin. మన పాపముల యొక్క అప్పు రుణము To తీర్చు. bear our judgment. మన తీర్పు And our condemnation. And our penalty. మన యొక్క నేరమును మోసి. He was delivered for our offenses. ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తమై For అర్పణ our offenses. మన For అపరాధం our sin. మన పాపం. For your sin. నీ For పాపం. my sin. నా పాపం. Every sin. ప్రతి పాపం. Did no sin. అన్ని పాపములకు And rose again. లేచినాడు. Why? ఎందుకు? To make us righteous. మనం నీతిగా చేయదు. By the same power. అదే శక్తి వలన Scripture says, లేఖనములో when you believe from the heart, హృదయపూర్వకముగా నమ్మితే in that fact, ఆ సత్యం, in that truth, ఆ సత్యం, in that victory, ఆ విజయం, that will make you righteous. అది నేను నీతిగా ఎంచును. Not your tears, నీ కన్నీళ్లు, or your fasting, నీ or ఉపవాసం, your prayer, నీ ప్రార్థన, or your other activity, నీ పని or virtues. నీ సుఖం కాదు. That faith, ఆ విశ్వాసం, we receive the power of resurrection. పునరుత్థాన శక్తిని మనం పొందుదాం. And that power works among us in a threefold manner. ఆ శక్తి మన మధ్యలో మూడు విధములుగా పనిచేయను. First of all, మొదటిగా by that power we become righteous. ఆ శక్తి వలన మనము నీతిగా How do చేయబడతాం. we know? ఎత్తు తెలుసు. We enjoy boldness with God. దేవుని యొక్క ధైర్యం మనకు వస్తుంది. Before that, దానికి ముందు we tremble. భయము. Holy God, పరిశుద్ధ దేవుడు, just God. నీతి దేవుడు, I can't come near Him. I'm a sinner. పాపిని, I'm a great నేను sinner. మహాపాపిని. And that's why many people అందుకే అనేకులు are afraid to come to the meeting. కూటమికి రావడానికి భయం. The wife may say, భార్య అంటుంది, mother may say, తల్లి అంటుంది, husband may say, భర్త అంటున్నాడు, man may say, చేతులు అంటున్నాడు, come for the meeting. I can't come. I'm afraid. I'm afraid. If they come, వస్తే occupy last seat. ఆఖరిలో కూర్చున్నాడు. ఎక్కడ For a wedding, front seat. పెళ్లికైతే ముందు వచ్చి కూర్చున్నాడు. But for meeting, ఊటానికైతే I'm afraid. I can't come near. దగ్గర రాను. Why? ఎందుకు? They are sent, some of them. వారి పాపము వారిని బాధిస్తుంది. It's holy God. పరిశుద్ధ దేవుడు. Now we find చూడండి,
we can talk to God. దేవునితో మాట్లాడవచ్చు. He is my friend. ఆయన నా స్నేహితుడు. Now before him I'm righteous. ఆయన ముందు ఇప్పుడు నేను నీతిగా And చేయాలి. that give me privilege to go on to him anytime, anywhere, any burden, any problem. అది ఎప్పుడైనా ఏ సమయమైనా ఏ భారమైనా ఏ బరువైనా ఏ సమస్య కొరకైనా ఆయన ఎదుట Because by his power I became righteous కనుక ఆయన శక్తి వలన నీతిగా and became God's friend. దేవుని స్నేహితుడైనాను. To go on to him as a friend. స్నేహితుడిగా వెళ్తున్నాను. All my burden. నా భారం అన్నితో Now వెళ్తున్నాను. I don't go to any man for my problem ఇప్పుడు నా సమస్యల కొరకు ఏ or any మనిషి burden భారం or any need. ఏ అక్కర We go to him. ఆయన ఎదుట వెళ్తాం. That's why అందుకే during Holy Convocation పరిశుద్ధ కూట సమయంలో we don't go to any man of need. ఏ మనుషుని యొద్దకు అక్కర For కొరకు all these years, ఈ సంవత్సరం అన్ని doesn't matter. ఎంతైనా There may be any number of people, ఎంత ప్రజలైనా 5,000, 5,000 7,000, 7,000, 10,000, 10,000, any number. ఎంతైనా We have never mentioned the word money in any meeting డబ్బు అని ఎక్కడైనా ఏ కూటలో ఎవరికైనా or చెప్పాలి. among ourselves. మా మధ్యలో We go on to him, ఆయన ఎదుగు the living Savior. జీవమాన రక్షకుడు. He supplies every need every day. ఆయనే ప్రతి అక్కర ప్రతి దినము తీర్చివేయండి. Not we. మేము కాదు, He supplies your need. ఆయనని అక్కర Not we. మేము కాదు. The living Savior, జీవమాన రక్షకుడు, our living friend. జీవమాన స్నేహితుడు. That is first thing. అది మొదటిది. By receiving the power, ఆ శక్తిని పొంది we become righteous before him for eternity మనం ఆయన ఎదుట నిత్యత్వమునకు నీతిగా and ఎంచుకోవాలి. enjoy boldness, liberty, freedom. Talk to him like a friend day by day. ధైర్యము, స్వాతంత్ర్యము, స్వేచ్ఛ, స్నేహితుడు దినదిన మాట్లాడినట్టు Telling him our burdens and trials, మన భారములు మన పరీక్ష and చెప్పండి. he does reveal to us from God what many mysteries. అప్పుడు ఆయన తన వాక్యంలో నుండి అనేక మర్మములు వెల్లడి చేయి. Now before my conversion, నేను మార్చబడక I tore the Bible బైబిల్ చించేశాను, and threw it away. పారవేశాను. I was so foolish in darkness. నేను అంత So blind. బుద్ధిహీనులను, అంత చీకటి అంధకారం. Afterwards, తర్వాత God began to speak with me. దేవుడు నాతో From మాట్లాడుతున్నాడు. every chapter, ప్రతి అధ్యాయం showing to me for the world many mysteries. అనేక మర్మములు బయలుపరుస్తున్నాడు. Hidden from the wise and the prudent people. జ్ఞానులకు వివేకులకు మరుగు చేయబడినటువంటి సంగతులు. Oh, what a friend. ఎంతటి The స్నేహితుడు, living friend. The loving friend. ప్రేమల స్నేహితుడు. Can you ask your friend too? నీకు కూడా స్నేహితుడే. Try and see. ప్రయత్నించుడు. First of all, మొదట to see by faith the power of action. విశ్వాస మూలముగా ఆ పునరుత్థాన శక్తిని పొందవాలి. Then secondly, రెండవది Philippians 3rd chapter ఫిలిప్పీయులకు 3 and 10th verse. అది Philippians 3rd chapter ఫిలిప్పీయులకు 3 and 3rd chapter verse 10. అది అపోస్తలులు బహు బలముగా ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానమునకు సాక్ష్యం ఇచ్చిరి. దైవ కృప అందరి యందు అధికము. They have testified. సాక్ష్యం ఇచ్చారు. We are ordinary men. We సామాన్యులు, are weak men. బలహీన We are foolish men. బుద్ధిహీనులము. Now we are witnesses ఇప్పుడు సాక్షులం. with boldness. ధైర్యం. They could stand before anybody, any kind of people. ఎవరైనా ఎట్టి ప్రజలైనా ఏ మానవుని ఎదుటైనా నిలవబడగలరు. By the power of election, పునరుత్థాన శక్తి they went on conquering all their trials and temptation and persecution. వారి యొక్క పరీక్షలను జయించినారు. వారి యొక్క హింసలను, వారి యొక్క శ్రమలను జయిస్తూ వచ్చినారు. Whatever may be your burden, నీ భారం ఏమైనా సరే, any trial, ఏ పరీక్ష, any temptation, ఏ శోధన, any difficulty, ఏ కష్టము, it can be fully overcome by the power of the ఈ election. పునరుత్థాన శక్తి వలన సంపూర్ణముగా విజయం పొందదు. Beloved, Paul says, పౌలు అంటున్నాడు Romans 8 chapter, verse 37. 38 Romans 8 chapter, verse 35 35 to 37. 37 వరకు ఎంతటి శక్తి అది. Now you find throughout our lifetime, ఆ విధముగా మన జీవితకాలం అంతా any situation, ఏ స్థితి అయినా, any trouble, any distress, any persecution, any suffering, any hardship, any kind, ఏ బాధ, ఏ శ్రమ, ఏ ఇబ్బంది, ఏ కష్టము, ఏ విశ్రము ఏదైనా we సరే, overcome by the power of resurrection, పునరుత్థాన బలము వలన మనం జయించడం. not by Bible knowledge, మన బైబిల్ జ్ఞానం వల్ల కాదు, not by his willpower, మనోశక్తి వలన our కాదు, own strength, మన బలం by కాదు, his power. ఆయన శక్తి. That is second way the power works in us. అది మనలో ఆ రెండో విధముగా పనిచేస్తుంది. Thirdly, మూడవది Romans 8 chapter రోమీయులకు 8 and verse 11. 11 8 chapter verse 11. 8వ అధ్యాయం 11 Be all together, please. అందరూ చూద్దాం. Again, మీరు తిరిగి జన్మించిన with your simple faith, సామాన్య విశ్వాసం, loving God, ప్రేమ కలిగిన దేవుడు pours into us the power of resurrection. Same పునరుత్థాన power. శక్తి, అదే శక్తిని మనలో పోయింది. Then we are told, అప్పుడు చెప్పబడింది, but the very same power will be one day given immortal body. అదే శక్తి మూలముగా ఒక దినమున మనకు అమర్త్యమైన దేహం, Heavenly body. పరలోక దేహం. How can this body become
Now we are in mortal body. ఎట్లు ఈ మత్స్యమైన దేహంలో ఉన్నా మనం We are so weak. ఇంత బలహీన We are so fully. ఇంత మతిహీనులు So limited. మనం ఇంత హద్దులు God was says, దేవుని వాక్యం one day we shall be immortal. ఒక దినమున అమర్త్యమైన దేహం కలుగు 1 Corinthians చూడండి మొదటి కొరింథీయులకు and chapter 15. 15 1 Corinthians మొదటి కొరింథీయులకు chapter 15 15 from the verse 52. 52 నుండి ఆ విజయము పునరుత్థాన శక్తి యొక్క విజయం. By which we are given immortal body. దాని మూలముగా అమర్త్య దేహములు మనకు కలుగు. Incorruptible. అక్షయమైన దేహం Glorious. మహిమ Heavenly. పరలోక Spiritual body. ఆత్మీయ దేహం To live forever. నిరంతరము జీవించదు. Not like ordinary person. సామాన్య వ్యక్తిగా As కాదు. a heavenly king. పరలోక రాజుగా Everlasting king. శాశ్వతమైన రాజు. Oh, what a privilege. ఎంత ఆధిక్యత What a honor. ఎంత ఘనత. Yet we are so foolish. ఆయన ఇంత బుద్ధిహీనులు మనం So blinded by the power of darkness. అంధకార శక్తి వల్ల ఎంత గుడ్డివారం అయిపోయినాం. This evening, ఈ సాయంకాలం the great love for your soul. నీ ఆత్మ కొరకైన గొప్ప ప్రేమ In the name of Lord Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు నామమున we offer this power of unto you. ఈ పునరుత్థాన శక్తిని మీకు ఇస్తున్నాం. To make you a conqueror. మిమ్మల్ని విజయశాలిగా To make you overcomer. మిమ్మల్ని జయించువానిగా More than overcomer. అత్యధిక విజయశాలి And to live as an overcomer, as a heavenly king throughout eternity. ఆయన జయించువారుగా ఉండి జయించువారుగా నిత్యత్వమునకు రాజుగా ఏలుటకు. That's why God calls you. అందుకే దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. Won't you accept him? అంగీకరించరా? Don't anyway grieve him. ఆయన దుఃఖపరచవద్దు, Don't doubt him. సందేహించవద్దు, Don't question him. ప్రశ్నించవద్దు. This is God's word, దేవుని వాక్యము not man's word. మనుష్య మాట కాదు. Our Lord said, ప్రభువు అన్నాడు Matthew Gospel, మత్తయి సువార్త chapter 24, 24 verse 35. 35 Matthew Gospel, మత్తయి సువార్త chapter 24, 24 verse 35. 35 Heaven will pass away, ఆకాశము గతించును, but my word will never pass నా away. మాటలు ఏమాత్రమును గతించవు. Oh, believe his word ఆయన మాట నమ్మండి, and become his king and co-worker. ఆయనకు రాజుగా జతపని వారిగా And live upon the earth overcomer. ఈ భూమిపైని జయశాలుగా జీవించాలి. You're going to depend upon your own willpower, మీ సొంత మనోశక్తిపై any ఉంటుంది. energy, ఏ శక్తి అయినా, any faculty. ఏ శక్తి అయినా You are bound to be defeated in some temptation. తప్పక ఏదో ఒక శోధనలో Whosoever you may be. ఎవరైనా సరే Falling into sin, పాపంలో పడిపోతారు. and being defeated again and again. అపజయంలో మళ్ళీ Only by this power we conquer sin ఇదే and temptation. శక్తి వల్ల మాత్రమే మన పాపమును మన శోధన And జయించు. we'll go on with the same power throughout eternity. అదే శక్తి వలన మనం నిత్యత్వ వరకు వెళ్ళదాం. May our Lord give us simple faith. మన ప్రభు దాని కొరకై సామాన్య విశ్వాసం Now shall we pray? ప్రార్థన చేస్తాము. Now please do not move till you finish. ప్రార్థన ముగించేంత వరకు దయచేసి కదలవద్దు. Only when we say go, go. మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోండి. So volunteers, please keep the gate closed and don't give chapel. అక్కడ ఉండే వాలంటీర్స్ కూడా గేట్ కూడా మూసి ఉంచండి, తలుపు కూడా మూసి ఉంచండి. Heavenly Father, ప్రేమ గల మా పరలోక తండ్రి, in the name of Lord Jesus, our Savior, thank you for thy word యేసుక్రీస్తు రక్షకుడు నామమున నీ వాక్యము కొరకై వందనములు. and thy loving presence నీ ప్రేమ సాన్నిధ్యం and thy great unchanging love which constrain thee to give unto us the power of resurrection, నీ గొప్ప మార్పు లేనటువంటి ప్రేమ ఈ పునరుత్థాన శక్తిని మాకు ఇవ్వగోరుతున్నాము. that we might become in thy sight righteous మేము నీ దృష్టిలో నీతిగా చేయబడుదు and go on conquering temptation, trial, sin and any enemy attack, but save power upon the earth. శోధన, పరీక్ష, సాతాను యొక్క ఏ ఎదిరింపైనప్పటికీ అదే శక్తి వలన ఈ భూమి పైన మేము జయించినట్లుగా And చేయగలుగుతాం. become more than conquerors in all these situations. ఈ అన్ని పరిస్థితులలో అత్యధిక విజయశాలులుగా చేయగలుగుతున్నాము. And also by the same power be given immortal, glorified heavenly body, live with thee as thy co-workers and thy king. అదే శక్తి వలన అమర్త్యమైన అక్షయమైన దేహమును కలిగి నీతో నిరంతరము రాజుగాను జతపని వారుగా జీవించగోతున్నాము. Heavenly pray therefore be now poured into many of us. అట్టి శక్తి మాలో అనేకులు పోయమని వినయముతో By వేడుతున్నాము. that power many become righteous, ఆ శక్తి మూలముగా అనేకులు నీతిగా the life be transformed, జీవితం మార్చివేయము. they give boldness, liberty in thy presence. నీ సాన్నిధ్యములో ధైర్యము, స్వాతంత్ర్యము And దయచేయి. like a friend they will talk with thee, speak with thee and call upon thee. స్నేహితుల వలె నీతో మాట్లాడటకును, నీతో చెప్పుటకును, నిన్ను పిలుచుటకును సహాయం And చేయి. we taught of the heavenly mysteries మనలోక మర్మములు నేర్పించుము. and your victory all their trial upon the earth. అన్ని పరీక్షలు ఈ భూమిపైని విజయం పొందినట్టు చేయి. And the hope of living forever as thy king immortal body. నిరంతరము నీతో కూడా అమర్చమైన దేహములు కలిగి రాజులుగా జీవించే That is thy word. ప్రభుని వాక్యం దీవించు. We pray in the name of the Lord Jesus our Savior. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మా రక్షకుని నామమున ప్రార్థించి వేడుచు నామమే. ఆమేన్.
29వ పాట. Not the card, it is the bottom portion. కార్డు తీసుకున్న వారు క్రింది భాగం ఇవ్వండి దయచేసి. Number 29. 29. పరమ జీవము నాకు నీవా తిరిగి లేచేను నాతో నుండా. పరమ జీవము నాకు నీవా తిరిగి లేచెను నాతో నుండా. నిరంతరము నడిపేసోను మరల వచ్చి చనిపోను. నిరంతరము నడిపేసోను మరల వచ్చి ఎత్తుకొని పోను. యేసు చాలును, యేసు చాలును. సమయమైనా ఎవరికైనా నా జీవితములో యేసు చాలును.